Hey, hi, welcome back to Life Science School. Today we will explore an important concept in photobiology, the coincidence model of flowering. This model explains how plants measure day length to decide when to flower. So then let's begin with this video. First we will learn what is coincidence model. According to this model, plant flowering responses occur at a certain critical time during day-night cycle. This critical time is called light sensitive period or coincident period. See, as in the name indicates, coincidence. What is coincidence? Coincidence is nothing but it is when two or more events happen at the same time in a way that it appears connected, but it is actually accidental. I mean, which is not planned. Coincidence ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಈ plant their internal clock, their critical time in their internal clock that is going to coincidence with light exposure. Okay, I repeat once again. Plants flower when a critical time in their internal clock coincidence with light exposure, or you can define like this also. Plant flowering response occurs at a certain critical time. Remember, I'm stressing on certain critical time during day night cycles. This critical time is called as light sensitive period or coincident period. Next point, the light sensitive period promotes flowering in long day plants. Now we will first do long day plants ಬಗ್ಗೆ explore ಮಾಡೋಣ. Next we will go to the short day plants. And the major regulator in long day plants is the constant co-gene, while in short day plants the HD1 gene plays a key role. First we will learn with the long day plants and later we will move on to the short day plants. The light sensitive period promotes flowering in long day plants. Light sensitive period andre yavdu? The plant flowering responds at a certain critical time during day and night cycle to the light exposure. ಇವಾಗ ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅದ್ರ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೈಮು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೋಇನ್ಸಿಡ್ ವಿತ್ ದ ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್, ಅದರಿಂದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಈ ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಟೈಮಿಂಗಿಗೆ ನಾವು ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ promotes flowering in long day plants. The major component of this regulatory pathway is constant gene. Constant gene is the major regulatory component in long day plants. What about in short day plants? In short day plants, HD1 gene is the major regulatory component. So remember, in long day plants, it is constant gene, or you can say co-gene, which I wrote in the caption. And this co-gene transcribes to co-mRNA, and co-mRNA translates into co-protein. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ PUC ಇಂದಾನೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ co-gene ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is going to transcribe to co-mRNA, that is constant mRNA. ಸೊ mRNA ಇಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, co-protein ಬರುತ್ತೆ. Co-mRNA translate into co-protein. Next, this co-protein, that is constant protein, it is a zinc finger motif, or you can say it is a zinc finger transcription factor, and this co-protein drives the expression of FT gene. FT gene idre adenu madutte, flowering agokke help ಮಾಡುತ್ತೆ, flowering locus T gene, right? This leads to production of FT protein. FT gene produce adre enagutte, FT gene is going to produce FT protein, and this FT protein induces flowering. Co-mRNA expression peaks at about 10 to 12 hours from the dawn. Dawn ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ 10 to 12 hours. ಓಕೆ, ಅವಾಗ co-mRNA ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಡೇ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಂಗ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ನೈಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಈಸ್ ದಿ ನಾನ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್, ರೈಟ್? ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನಾನ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನೋ ದ ನಾನ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಲಾಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವುದು, ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ವಾ? ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಾನ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಲಾಂಗ್ ಡೇಸ್ ನ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆನ್ ನಾನ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇಸ್, co-mRNA expression peaks at night or darkness, and this co-mRNA translate into co-protein. ಸೊ ಈ 5 ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅದ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಆಗಲಿ, ಲಾಂಗ್ ಡೇ ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇಂಟು co-mRNA. Co-mRNA translate into co-protein. Then co-protein, it is going to drive the expression of the FT gene. Then FT gene will produces FT protein, and this FT protein induces flowering. On non-inductive short days, co-mRNA expression peaks at what time? Short days ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೇ ಶಾರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದು
ದಿಸ್ ಕೋಎಂಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪೀಕ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಕೋಎಂಆರ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಡೇನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಡೇನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಪೀಕ್ ಆಗಿ ಶುರುವಾಗೋದು ಯಾವಾಗ? 10 to 12 hours ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕೋಎಂಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪೀಕ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಎಂಆರ್ಎನ್ಎ translate into coprotein, but as it is a night, however this coprotein is ubiquitinized. ಯಾಕೆ ubiquitinized ಆಗುತ್ತೆ? ubiquitination ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿ ubiquitation ಆಗುತ್ತೆ 26S ಪ್ರೋಟಿಯೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾಕೆ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಕೋಎಂಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪೀಕ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಫೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಎ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಎ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ COP1 ಮತ್ತೆ SPA1 ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಿಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಫೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಪಾತ್ವೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ, that is well and good. If you didn't watch that video, please go through that video so that you will understand thoroughly, and as well that is an important concept for the examination. ಓಕೆ, ಸೊ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೋಎಂಆರ್ಎನ್ಎ ಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯುಬಿಕ್ಯುಟಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೈ COP1 ಯುಬಿಕ್ಯುಟಿನ್ ಲೈಗೇಸ್ ಅಂಡ್ SPA1. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಯುಬಿಕ್ಯುಟಿನ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತಾವು ಹೋಗೋ ಬದಲು ಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ವಿ ನಾವು, ಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ದ FT ಜೀನ್ ಇಂದ FT ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. FT ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಲ್ಲ. So it is undergoing degradation. So because of that, FT gene expression doesn't occurs. So FT protein not produces. As a result, flowering is inhibited. Easy ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ I will explain with flow chart ಅಲ್ಲಿ. You can learn very easily and you can remember for a longer period with this flow chart. Short day. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರೋದು ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. I'm repeating this so make you to understand, not to forget. Short days is non-inductive and long days is inductive. First ಕಲಿತಿರೋದು ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋಎಂಆರ್ಎನ್ಎ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪೀಕ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೈಟ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಈ COP1 ಮತ್ತೆ SPA1 ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುಬಿಕ್ಯುಟಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಪ್ರೋಟೀನ್. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋ FT ಜೀನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಸೊ FT ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ FT ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋ FT ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ FT ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ಲವರಿಂಗ್. ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ನಾನ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಈಸ್ ನಾನ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್, ವೈ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಶಲ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಡೇಸ್. ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ. ಆನ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲಾಂಗ್ ಡೇಸ್, co-mRNA expression peaks at late afternoon in the presence of light. ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಡೇ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೇ ಲಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡೇ ಲಾಂಗ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಈ ಕೋಎಂಆರ್ಎನ್ಎ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪೀಕ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 to 12 hours ಇಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಸ್ ಡೇನೇ ಲಾಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅವೆರಡು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕ್ರೋಮ್ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲಿಯೋಣ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಶಾರ್ಟ್ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಎಂಆರ್ಎನ್ಎ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪೀಕ್ ನೈಟ್ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್, phytochrome A and cryptochrome are active. Phytochrome A and cryptochrome then drive this COP1 ubiquitin ligase out of the nucleus. As a result, coprotein is not degraded. If coprotein is not degraded, then coprotein is active. So this now drives the FT gene expression, and this FT gene expression ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? FT protein produce ಆಗುತ್ತೆ. So FT protein produce ಆದ್ರೆ FT protein will promote flowering. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಬಿಕ್ಯುಟಿನ್ ಲೈಗೇಸ್ ಮತ್ತೆ SPA1 ಇವೆರಡನ್ನೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಫೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಎ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕ್ರೋಮ್. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್. ಓಕೆ, ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. I will look here. Long day planes, it is an inductive. OMRN expression peaks at late afternoon
That time ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ light ಇರುತ್ತೆ. So late afternoon light is available. That will become the coincident light. Co-protein is not going to degrade because phytochrome A and cryptochrome will be active, and this phytochrome A and cryptochrome drives this constitutive photomorphosis 1 out of the nucleus. There is no degradation of co-protein. Co-protein will become active, and this co-protein leads to FT gene expression. FT gene will produces FT protein, flowering locus T protein. This protein helps in flowering. So flowering is going to occur in long day of the long day plants, which is long day is the inductive in long day plants. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ CO. ಬಟ್ ಇದು ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೋರ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ encourage me to do more videos and make you to understand new concepts as well. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, COP1 ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್. COP1 ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. COP1 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ COP1. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ COP1 ಏನಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ COP1 ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So that will become a early flowering. That will lead to early flowering. You can see here. The next question. Co-protein single mutant. COP1 mutant ಆದ್ರೆ early flowering ಆಗುತ್ತೆ. Co-protein ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ co-protein ಇದಿದೆ, COP1 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು co-protein mutant ಆಗಿದೆ. ಇದು mutant ಇದೇ ಮೇನು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ mutant ಆದ್ರೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. It will lead to a late flowering. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. So yes, obvious. It will lead to a late flowering. Next. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕ್ರೋಮ್ 1 ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕ್ರೋಮ್ 2 ಇದು ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫ್ಲವರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಅ ಲೇಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕ್ರೋಮ್ 1, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕ್ರೋಮ್ 2 ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ 3, 1, 2, 3 ಟ್ರಿಪಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಡಬಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕ್ರೋಮ್ 1, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕ್ರೋಮ್ 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ, ಇವು 3 ಇದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಯಾವುದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವು 3 ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಪ್ರೋಟೀನು ಮತ್ತೆ COP1 ಡಬಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕೋಪ್ರೋಟೀನು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಬೇಗ ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ COP1 ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗೆ, ಇದಂತೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಲೇಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೇಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕ್ರೋಮ್ 1 and 2 ಅಂಡ್ COP1 ಟ್ರಿಪಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ COP1 ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 and 2 ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅರ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕ್ರೋಮ್ 1 and 2 ಅಂಡ್ COP1 ಟ್ರಿಪಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕ್ರೋಮ್ 1 and 2 ಈಸ್ ಟು ಕಿಕ್ ಔಟ್ ದ COP1 ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಬಟ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕ್ರೋಮ್ 1 and 2 ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇದರಿಂದ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ COP1 ಕೂಡ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೋಪ್ರೋಟೀನ ಏನು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗಿಗೆ ಇದು ಲೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರಿಪಲ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅರ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗಿಗೆ ಲೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ HD1A is the regulatory protein, right? In short day plants, long day is the non-inductive period and short day is the inductive period. ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಡೇ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. HD1 co-mRNA expression peaks at darkness, that is during the day, late night. So there is no daylight. Because of that, copper ubiquitin ligase and SPA1 will be present, and these will do the ubiquitination of the HD1, that will lead to degradation of the HD1. So as HD1 become inactive, HD3A and relative of FT is active. So FT protein is a flowering protein, so that will lead to a flowering in short day plants during the short day, that is a inductive period. Okay, now we will move on to the long day. In short day plants, long day is the non-inductive here, and HD1 expression peaks at
light, means during the daytime, but in short day ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is during the late night peak ಆಗುತ್ತೆ. HD1 expression peaks at light during daytime, so phytochrome and cryptochrome are active. Phytochrome and cryptochrome drives the COP1 plus SPA1 out of the nucleus, so there is no ubiquitination of HD1 and there is no degradation of HD1, hence HD1 is active. As HD1 is active, it is going to inhibit the HD3A or relative of FT that will become inactive by HD1. So there is no relative of FT, that is flowering protein is not there here, which is inactive, so there is no flowering in long day of the short day plants, which is non-inductive. Okay, that's totally completes about the long day plants and short day plants in detail. Now I would like to explain this with a neat diagram, so it's easy for you guys to remember with the diagram. Just it makes you to learn very quickly, and also it reduces the time. If you just remember the diagram, you can able to answer. So let's begin with this. We already learned this, that leaf is the perception site, right? So and also ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಪಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ ಸೈಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, leaf is the perception site and shoot apical meristem is the response site. The response here is that flowering. We learned about this, right? Now let's begin with the long day plants. In long day plants, long day is the inductive, so the peaks, the coherent expression peaks during the light, so phytochrome A and cryptochrome will be active. And we know that plants have an internal biological clock called circadian rhythm, so that circadian rhythm is coded by our clock genes. So these clock genes will activate GI, and then GI produces cogenes, and these cogenes transcribe to produce co-mRNA. Co-mRNA translate to produce co-protein, which is a transcription factor. This co-protein will produces FT genes, flowering locus T genes, and FT genes produces FT protein called florigine in long day plants. And if this FT protein moves to the shoot apical meristem, converts to floral meristem, and then produces flowers. And also have mentioned about phytochrome B. The phytochrome B in long day plants, which is going to regulate the early flowering. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅರ್ಲಿನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆ ತರ ಅರ್ಲಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳೋದು ಯಾವುದು, ಫೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಬಿ. ಫೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಬಿ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬೈ ಸಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಜೀನ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡೋಣ. ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಡೇಸ್ ತೊಗೊಳೋಣ. ಲಾಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಫೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ HD1. ಸೊ HD1 ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದ ಫೋಟೋ ಪಿರಿಯಡಿಕ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ HD1 HD3A1 ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಫ್ FT ಕೂಡ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇದು FT ಫ್ಲೋರಿಜಿನ್ FT ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೂಟ್ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ FM ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ಲವರಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಡೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಫೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಬಿ ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, COP1 ಮತ್ತೆ SPA1 ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ HD1 ಯುಬಿಕ್ವಿಟಿನೇಷನ್. ಸೊ HD1 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ HD1 ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ HD3 ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಡೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಶಾರ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ನೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದು ಯಾವ ತರ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಲಾಂಗ್ ನೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ನೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ HD1 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೀಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಲೇಟ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಬಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಫೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಬಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, COP1 ಮತ್ತೆ SPA1 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ HD1 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಫೋಟೋ ಪಿರಿಯಡಿಕ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಇದು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್.
ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ, ಲಾಂಗ್ ನೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, that's the coincident model in simple terms. If this helps you understand photoperiodism better, make sure to like, share, subscribe to Life Science School. See you in the next video. Thank you.